నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకాం కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాసి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine?
We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఇవి నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది సార్. చూస్తూనే అర్థమవుతుంది ఎంత బాగుందో అని. నిజంగా చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ చెప్పండి సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుందంటారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టోటల్గా విశాఖపట్నంలో 2 క్యాంపసెస్ అండి. అంటే 2 క్యాంపసెస్లో 4 కాలేజెస్ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చి 3 క్యాంపసెస్ 6 కాలేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకు 3 క్యాంపసెస్ 6 కాలేజెస్ 2 క్యాంపసెస్ 4 కాలేజెస్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ వేరేగా ఉంటాయి, అలాగే డిగ్రీ కాలేజెస్ వేరేగా ఉంటాయండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి మనకి ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంటర్ సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. ఇది ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇంటర్తో పిల్లలు ఎవరు చదువు ఆపేయకూడదండి. ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ కూడా కంటిన్యూ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. సో టోటల్గా మన దగ్గర 2 ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్, 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ కలిపి టోటల్గా 5 ఇయర్స్ కాబట్టి. కానీ స్టూడెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినప్పుడు 5 ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే అకాడమిక్స్ వచ్చి 4 ఇయర్స్ ఉంటుందండి. అంటే కాలేజీలో ఉండే అకాడమిక్స్ కానీ, ట్రైనింగ్ కానీ, ప్రాక్టికల్స్ కానీ 4 ఇయర్స్ మాత్రమే ఉంటారు. 1 ఇయర్, లాస్ట్ 1 ఇయర్ ఇండియాలో ఏదైనా 5 స్టార్ హోటల్ కానీ, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్ కానీ, అది కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా అయిన ప్రదేశాలు, టూరిజంలో బాగా డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు, ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో మనం 5 స్టార్ హోటల్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. అలా 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా 100% కాలేజ్ వైపు నుంచి మనమే వాళ్ళకి చూపిస్తామండి. అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ కాలేజే అది బాధ్యత తీసుకుంటుంది. కాకపోతే స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్గా కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే 85% అటెండెన్స్, చదువుకునేటప్పుడు 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అలా మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఇప్పించడమే కాకుండా వాళ్ళకి లైఫ్లో మంచి స్థాయికి ఎదిగేటట్టు, అంటే ప్రమోషన్స్ కానీ, శాలరీ హైక్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మన ఒక ప్లేస్మెంట్ టీం ఫాలో అప్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా కెరియర్ని మౌల్డ్ చేస్తారనమాట. అలాగే ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డిగ్రీలో జాయిన్ అవుతారండి. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. దీన్నే BHM అంటాం, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎనీ అదర్ డిగ్రీ, బీకామ్ ఎలాగో, BA ఎలాగో, BSc ఎలాగో, ఇంజనీరింగ్ ఎలాగో, అలాగే ఇది కూడా అండర్ గ్రాడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది 3 ఇయర్స్ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చదివితే మనకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయా రావా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయా రావా అని. లేదండి, అన్ని ఉద్యోగాలకి ఇలా అర్హులు అనమాట. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి, రైల్వేస్లో కానీ, దేంటో అయినా, ఆఖరికి IAS, IPS, IRSకి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా కానీ ఇది క్వాలిఫికేషన్ అన్నది డిగ్రీ కావాల్సిన ఉద్యోగాలన్నిటికీ కూడా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, డిగ్రీ అర్హత ఉండే ప్రతి ఉద్యోగానికి వీళ్ళు కంప్లీట్గా అర్హత పొందుతారు. కాకపోతే వీళ్ళు ఎందుకు ఈ కోర్స్ తీసుకుంటారు? 100% జాబ్ వస్తుంది. ప్లస్ హోటల్స్లోను, టూరిజం ప్లేసెస్లోను, హాస్పిటాలిటీలోను, వెల్నెస్ సెంటర్స్లోను వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్న ఆశతో వీళ్ళు ఎక్కువగా ఈ కోర్స్ ఎంచుకుంటారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 80% ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్రొఫెషనల్గానే వచ్చేస్తారు. బట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు అటు పక్క కూడా వెళ్ళొచ్చండి. గవర్నమెంట్ ఇచ్చే నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్ళు ఏ ఇండస్ట్రీలో అనే ఏ ఫీల్డ్లో కావాలంటే ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇకపోతే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తాం, MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అండి. ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు కూడా వచ్చి ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవుతున్నారు. అంటే ఇంజనీరింగ్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేకపోయినా వచ్చి లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ వాళ్ళ కెరియర్ ఎండింగ్లో 2 ఇయర్స్ చదవడం మూలంగా వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. అదే ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలకి వాళ్ళకి మళ్ళీ MS కోసం విదేశాలకు వెళ్ళి MS చదివినాక అక్కడ మళ్ళీ సెటిల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. కానీ MBA అన్నది ఏంటంటే ఇక్కడే చదువుకుని లోకల్లో హైదరాబాద్లో కానీ, వైజాగ్లో కానీ చదువుకుని 2 ఇయర్స్లో ప్రోగ్రాంలోనే 1 ఇయర్ చదువుకుంటూ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఆ ఇంటర్న్షిప్లో డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వెంటనే విదేశాల్లో ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కోర్స్కి చాలా ఎక్కువగా అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో, అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్కి వచ్చేవాటికి BBA, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అలాగే BBAలోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే BScలో వచ్చేవాటికి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషను, BSc AI డేటా సైన్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మనం ఈ 10 కాలేజీల్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్
జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి, చాలా పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నాయండి. చాలామంది కౌన్సిలింగ్కి వస్తున్నారు. పేరెంట్స్తో పాటు ముఖ్యంగా మనం రమ్మంటాం కాబట్టి, ఎందుకు పేరెంట్స్తో కలిసి రమ్మంటాం అంటే మన దగ్గర ఉండే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చదువుతో పాటు వీళ్ళు చదువుకుంటూనే వర్క్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి. సో కొంత సమయం చదువుతుంటున్నారు, కొంత సమయం ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, కొంత సమయం స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు, కొంత సమయం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే డేకి ఆల్మోస్ట్ 8 అవర్స్ నుంచి 10 అవర్స్ దాకా స్టూడెంట్ కష్టపడి చదువుకోవాలి, స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, అలాగే సేమ్ టైం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి కూడా వర్క్ చేయాలండి. సో అలాంటి స్టూడెంట్కి, అంటే అంత కష్టపడే తత్వం ఉన్న స్టూడెంట్ ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగా సెటిల్ అవుతారండి. అదే ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుందాంలే, సరదాగా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేద్దాంలే అన్న స్టూడెంట్స్కి ఈ కోర్స్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది. బికాస్ దీస్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ విచ్ ఆర్ వెరీ రిలేటెడ్ టు ద ఇండస్ట్రీ అనమాట. అంటే ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే మనం స్టూడెంట్ని డిగ్రీ లెవెల్లోనే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు మెలకువలు నేర్పించి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు అతను తయారు చేస్తున్నాం. సో అందుకనే ఇండస్ట్రీకి వెంటనే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే ఇండస్ట్రీ కూడా వీళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తుందండి, అంటే వాళ్ళకి వెంటనే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తుంది. సో మంచి చదువుతో పాటు మంచి స్కిల్స్, మంచి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకత అండి. ఏ కోర్స్ చదివినా వీ ప్రామిస్ దెమ్ 100% ప్లేస్మెంట్. ద ఓన్లీ థింగ్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ ఇస్ మెయింటైన్ 80 to 85% అటెండెన్స్ మినిమం అండి. అటెండెన్స్ మినిమం మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలు మాత్రమే ఇలాంటి కోర్సెస్లో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. అలాగే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళినాక వాళ్ళు కూడా అక్కడ కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే అండి. ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, హరిత హైదరాబాద్ నుండి. హరిత గారు నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హరిత గారు హలో, గుడ్ మార్నింగ్. హలో అండి, మాట్లాడండి. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే హరిత. నేను BHM జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ వెళ్ళడానికి. ఓకే. ఎక్కడెక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి? ఓకే, చాలా మంచి అంటే క్వశ్చన్ అడిగావమ్మా. ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ వాళ్ళ రోజున మీకు గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు, మీకు పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే న్యాచురల్గా మీకు అది గాడ్ గిఫ్ట్ అనమాట. మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎప్పుడు చక్కగా నవ్వుతూ ఉంటారు, గెస్ట్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. అందుకని చెప్పి మీకు ఏంటంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఉన్న చాట, ప్రోటోకాల్ ఉన్న చాట ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఓన్లీ హోటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని కాదు, హోటల్స్లో గ్యారంటీగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. హెల్త్ రిసార్ట్స్, పెద్ద పెద్ద DLX రిసార్ట్స్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు గ్యారంటీగా వస్తాయి. కానీ మిగతా ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇవాళ రోజున హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, హెల్త్ సెక్టర్స్లో కానీ, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో కానీ, ఇలాగ అనేకమైన ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లల్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మీకు చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుద్ది, మీకు పబ్లిక్ రిలేషన్స్, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడంలో చాలా చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ అవుతారు. కాబట్టి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి గెస్ట్ రిలేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజున. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఒక 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ DLX హోటల్స్, రిసార్ట్సే కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఇంక్లూడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్, టెక్ కంపెనీస్ కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు తీసుకుంటున్నారు. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఇవాళ రోజున ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ కాదమ్మా, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకు చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వై? బికాస్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకే అండి, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, సురేష్ హైదరాబాద్ నుండి. సురేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే సురేష్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ అండి. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్, నాది బైపీసీ. ఓకే. బైపీసీకి సంబంధించిన ఇంటర్ అంటే కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా రిలేటెడ్గా? డెఫినెట్గా బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఉండే గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్సే చేద్దాం అనుకుంటారు. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో మన దగ్గర ఉన్నది BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఇది చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ లాగా ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా మీకు క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే క్లాస్ రూమ్లోనే మీరు కాలేజీలోనే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు. ఈ చదువుని, ఈ ప్రాక్టికల్స్ని మీరు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి హాస్పిటల్స్, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్, లేకపోతే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, నెస్ట్లే, ప్యార్లే ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి మీరు అక్కడ ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. సెమిస్టర్ వచ్చి 6 months ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 6 monthsలో 4 months మీరు కాలేజ్కి వస్తారు, 2 months ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారండి. అలా 5 semesters మీరు చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తారు.
చదువుకుంటూ వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇండస్ట్రీకి నాలెడ్జ్ విపరీతంగా పెరుగుద్ది. అక్కడ మీకంటే సీనియర్స్ ఉంటారు, మీకంటే అంటే పెద్ద పెద్ద CEOs, MDs, అలాగే మీకంటే సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మీకు చాలా బాగా ట్రైనింగ్ చేస్తారు. మీరు చదువుకున్న చదువుని అక్కడికి వెళ్ళి ట్రైన్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు ఫస్ట్ జాబ్సే మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ AIG, అపోలో, కేర్, యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్, అలాగే హెల్త్ సెంటర్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, అలాగే వెల్నెస్ సెంటర్స్, అలాగే వాళ్ళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్కి స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి హెల్త్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫిట్నెస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, గ్లామరస్గా కనపడటం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డైట్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందండి ఇలాంటి విషయాల్లో. సో అందుకని మీరు డైటీషియన్ అవుతున్నారు కాబట్టి న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా చదువుకుంటారు, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఏంటి ఏం తీసుకోవాలి అన్నది మీరు బాగా సలహా ఇస్తారు కాబట్టి ఇలా ఎస్పెషలీ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అలాగే ఫిలిం స్టార్స్ కూడా మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారండి. అలాంటి చాటుకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు 2 లక్షలు నెలకి 2 లక్షల రూపాయల నుంచి 2,20,000 2,50,000 జీతాలు కూడా వస్తాయి అనమాట. కొంతకాలం మీరు 5 years 6 years మీరు మీరు ఉద్యోగం చేసినాక మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక హాస్పిటల్ క్లినిక్ కూడా ఓపెన్ చేసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు డాక్టర్ గారు లాగా. సో ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుందండి మీ కెరియర్, చాలా మంచి కెరియర్. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి ఒక్క MBBSఏ కాదు, ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఏది ఉంది అంటే MBBSకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సు నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను. బాగా చదువుకునే పిల్లలు, మంచి ఇంట్రెస్ట్ చూపించే పిల్లలు ఒక డాక్టర్ గారు సెటిల్ అయినట్టు సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించవచ్చు, గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించవచ్చు, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదించవచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చదివడం మూలంగా. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఒక్కసారి sun.edu.in అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు దాంట్లో 6 సెమిస్టర్స్ సంబంధించి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి నేర్చుకుంటారు ఈ 6 సెమిస్టర్స్లో, ఈ 3 yearsలో మీకు ఎలాంటి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అన్నది కూడా చాలా క్లియర్గా దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి. యూ కెన్ గో త్రూ దట్. ఓకే సార్, మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. దివ్య ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుండి. దివ్య గారు నమస్తే అండి. దివ్య గారు ఓకే, మరో కాలర్గా తీసుకుందామండి. అమృత గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అమృత గారు. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్, ఇది మా పాపది ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంటర్ ఉండిపోయింది సార్, తన సబ్జెక్ట్ కూడా రాసింది. ఓకే. అదే తనకి ఇప్పుడు సన్ కాలేజ్ లో ఓపెన్ ఇంటర్ రాయించి జాయిన్ అవుతారని చెప్పారు. ఓకే. అది మనకి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడి నుంచి, ఏ బోర్డు నుంచి వస్తుంది సార్? అది మనకి వాల్యూ ఉంటుందా అది? ఓకే, చాలా మంచి తర్వాత వాళ్ళు హైయర్ స్టడీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఓపెన్ స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్లో 1-2 సబ్జెక్ట్స్ పోయిన పిల్లలు, అలాగే తల్లిదండ్రులు కొంచెం ఆందోళన చెందుతారు, చదువులో వెనకబడిపోతున్నాం అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పిల్లలకి మేము ఇచ్చే సలహా అండి ఏంటంటే ఓపెన్ ఇంటర్ అని చెప్పి ప్రతి స్టేట్కి బోర్డు ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు అవ్వచ్చు, లేకపోతే తెలంగాణ బోర్డు అవ్వచ్చు, అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ అని కూడా ఉంటుంది. సో ఈ 3 బోర్డ్స్ నుంచి అడ్మిషన్ ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు ఏంటి అన్నది మీరు ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు, ఆన్లైన్లో చెక్ చేయొచ్చు అండి మీరు అంటే ఓపెన్ స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు. సో ఇది మా కాలేజీలో మేము చేపివ్వండి, ఇది ఇంటర్ పోయిన పిల్లలకి మేము జస్ట్ వీల్ రికమెండ్ అనమాట. అంటే పలానా కాలేజీలో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, పలానా చాట మీరు జాయిన్ అయితే ఆ 1 monthలో మీకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మీకు ఆ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో అది ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి మీరు డిగ్రీ కూడా 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా మీరు డిగ్రీలో కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అని సలహా మాత్రమే మేము ఇస్తాం. కానీ మేము ఇది ఆఫర్ చేయట్లేదండి. వీ ఆఫర్ రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. సో 1 sitting అన్నది ఏంటంటే మీరు బయట కాలేజెస్లో ఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అన్నది చెప్పగలుగుతాం. దాని మూలంగా ఉపయోగాలు ఏంటి, దాని మూలంగా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా మీరు ఫ్యూచర్ని ఎలాగా మీరు సరిదిద్దుకోవచ్చు మాత్రమే మేము చెప్పగలుగుతాం అనమాట. సో ఒకసారి మీరు మా కాలేజ్కి వస్తే మేము దాని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పగలుగుతామండి. ఇకపోతే మా దగ్గర మీరు డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం మీకు ఎలాంటి వరి అవసరం లేదండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్, మనకి రామ్నగర్లో ఉన్న కాలేజ్ అయినా, మియాపూర్లో ఉన్న కాలేజ్ అయినా, ఈ సంవత్సరం మన కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన అమీర్పేట్ కాలేజ్ అయినా, అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్, అక్కడి నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హిస్టరీ ఏంటో తెలుసు, మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ ఎంత వాల్యుయేషన్ ఉంటుందో తెలుసు. అలాగే మీకు విశాఖపట్నం వచ్చేపాటికి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి,
అండి. సో అక్కడి నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కూడా ఈ సంవత్సరమే 100 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్న యూనివర్సిటీ. సో ఆ యూనివర్సిటీ హిస్టరీ ఏంటో కూడా మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మీకు ఈ సర్టిఫికేషన్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఇట్ ఈ యూజీసీ అప్రూవ్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఇకపోతే మనకి బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అన్నీ కూడా ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అండి. యూనివర్సిటీ అప్రూవ్డే కాదు, ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ కూడా. సో మీకు ఎలాంటి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మా దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వరకు మేము చెప్తున్నాం అనమాట. బట్ ఇంటర్మీడియట్ ఓపెన్ స్కూల్ గురించి అడిగినప్పుడు మాత్రం అది మేము ఆఫర్ చేయట్లేదండి, మేము సలహా ఇస్తున్నాం అంతే. ఓకే సార్, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. దివ్య ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుండి. దివ్య గారు నమస్తే అండి. నమస్తే దివ్య గారు. పాపకి ఇప్పుడు బైపీసీ అయ్యింది సార్. ఓకే, తను బిఎస్సి అంటుంది. బిఎస్సి లో ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుందో చెప్తారా సార్? ఓకే, బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి మన దగ్గర అంటే బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్ చదవాలంటే ఇందాక నేను చెప్పింది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండి. ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామే మన దగ్గర చదవచ్చు. అదే బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అయితే కనుక ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు టెక్నాలజీ వైపు సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లోకి వెళ్తారు కాబట్టి ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలండి ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే. సో బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఆ ఒక్క ప్రోగ్రామే కాదండి, బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు, అలాగే బీబీఏ చదవచ్చు. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మన దగ్గర చదవచ్చు. కాదే ఎక్కువ మంది పిల్లలు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు మళ్ళీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండే చదువుదాం అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి సూటబుల్ అయ్యే కోర్స్ అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండి. సార్ మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. నిజామాబాద్ నుండి శ్రవంతి గారు నమస్తే అండి. ఓకే, కాల్ కట్ అయినట్టుంది సార్. సార్ చెప్పండి సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేసిన వారికి వీరికి అవకాశాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటారు? ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి ఫస్ట్ పాయింట్లోనే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ రోజున ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో అండి, నాట్ ఓన్లీ హోటల్స్, 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, విదేశాల్లో అయితే 7 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ వెల్నెస్ సెంటర్స్, 7 స్టార్ రిసార్ట్స్ 100% జాబ్స్ వస్తాయి, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాకపోతే స్టూడెంట్ ఆ 3 ఇయర్స్ చదివిన 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో కానీ 2 ఇయర్స్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎంత స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాడు అన్నది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అండి సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉండి వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తే 100% జాబ్ వస్తుంది. కానీ ఆ జాబ్ నిలబెట్టుకోవాలంటే మాత్రం ఈ హ్యావ్ టు బీ ప్రూవెన్ అనమాట. అంటే స్కిల్ బాగా పెంచుకుని ఉండాలి, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుని ఉండాలి. సో ఈ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ లాగానే చాలా ఫాస్ట్గా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఎప్పటికప్పుడు చాలా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ మార్పులకు తగ్గట్టు స్టూడెంట్ తను కూడా మారుతూ ఉండాలి, ప్రపంచంతో పాటు పోటీ పడుతూ ఉండాలి. సో అందుకనే ఇవాళ రోజున మన ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎలా డిజైన్ చేయబడిందంటే పొద్దున్నే 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ జరిగితే 1 hour లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ 2 నుంచి 4 దాకా ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయండి. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ప్రాక్టికల్స్ కాలేజీలోనే నేర్పిస్తాం. ఈ నేర్పించిన ఈవినింగ్ వాళ్ళకి మెక్డీ కానీ, కాఫీ డే కానీ, లేకపోతే పార్కాయత్ కానీ, తాజ్ కృష్ణ కానీ, లేకపోతే కాకతీయ ఐటీసీ కాకతీయ కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్ కానీ ఇలాంటి హోటల్స్కి పంపించి ఈవినింగ్ 3 to 4 hours అక్కడ వర్క్ చేపిస్తాం. అంటే పొద్దున్న చదువుకున్న చదువు, మధ్యాహ్నం నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్స్ అక్కడికి వెళ్ళి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దాని మూలంగా స్టూడెంట్స్కి చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి అతనికి ఎడ్యుకేషన్ అయిపోద్ది, అలాగే మంచి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు. ఈ రెండింటిని బాగా ట్రైన్ అవుతాడు ఇండస్ట్రీలో. ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు మెలకువలు నేర్చుకుంటాడు. ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజుకి ఆ రోజు అక్కడ ఉండే మార్పులు చేర్పులు అన్నీ కూడా అతను ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలుగుతాడు. సో ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే స్టూడెంట్ రెడీమేడ్గా ఉంటాడండి. అంటే జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు విల్ బి అంటే చాలా పర్టికులర్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేసే దట్టు తయారవుతాడనమాట. సో అందుకనే స్టూడెంట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలండి. ఇలాంటి వాటికి అటెండెన్స్ తక్కువ ఉంటే పాస్ అయిపోతారు, సర్టిఫికేట్ చేతిలోకి వస్తుంది, కానీ ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది, డెఫినెట్గా ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఇండస్ట్రీ అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ అనమాట. సో ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది. కానీ ఆ ఉద్యోగంలో పర్ఫామ్ చేయలేనప్పుడు 3 months 6 months కంటే ఎక్కువ ఆ ఉద్యోగం చేయలేడండి. ఎందుకంటే ఎంప్లాయర్ ఎవరైనా కానీ ఉద్యోగం ఇచ్చిన వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ లేనప్పుడు వెంటనే ఉద్యోగాలను తీసేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో స్టూడెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే నిజంగానే 100% జాబ్ వస్తుంది, దాంట్లో డౌటే లేదు. కానీ మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ని సీరియస్గా తీసుకుని మీరు దానికి కావాల్సిన ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోకపోతే మాత్రం మీరు ఆ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ఫుల్గా రాణించలేరు. సో అలాంటప్పుడు మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. సో అందుకనే చదువుని చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. 80 to 85% మినిమం అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. మీకు స్కై విల్ బి ద లిమిట్ అండి. ఓకే సార్, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. శ్రవంతి నిజామాబాద్ నుండి. శ్రవంతి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. సార్తో మాట్లాడారు. సార్ నేను బీబీఏలో మీరు బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటే కాకుండా వేరియేషన్ ఏమైనా కోర్సులు ఉంటాయండి ఇంకా
డెఫినెట్గా అండి. ఇవాళ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నది జనరలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. దీంట్లో హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. ఈ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు రివాల్వ్ అవుతూ చాలా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటారు. ఇకపోతే బీబీఏలోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే టెక్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వైపు ఉద్యోగాలు చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇవాళ రోజున బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా రన్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలామంది పిల్లలు ఎంచుకుంటారు. ఇకపోతే ట్రావెల్ అంటే ఇష్టం, ప్రపంచం అంతా తిరగాలి, ప్రపంచం అంతా ట్రావెల్ చేయాలి, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ బాగా చూడాలి, అలాగే మంచి టూరిజం ప్లేసెస్ విజిట్ చేయాలి అనుకున్న పిల్లలకి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే కోర్స్ ఉందండి. ఈ కోర్స్ కూడా చాలా మంచి కోర్సు. ఎందుకంటే మేక్ మై ట్రిప్, థామస్ కుక్, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అంటే బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ అవ్వచ్చు, ఎతిహాడ్ అవ్వచ్చు, ఖతార్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో కూడా వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ట్రావెల్కి సంబంధించిన, టూరిజం సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ చదువుకుంటారు కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. జనరల్ బీబీఏ ఆఫర్ చేస్తున్నాం, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం, బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కోర్సెస్ గురించి కానీ, ఫెసిలిటీస్ గురించి కానీ, శాలరీ గురించి కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కానీ అండ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లే చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరియర్. నమస్తే.